오늘 주님께 깊이 뿌리 내리기라는 제목으로 하나님 말씀 같이 나누겠습니다. 우리 옆분하고 인사했으면 좋겠습니다. 참 반갑습니다. 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 여러분 기도해 주셔서 2박 3일 동안 성경 통독원에서 강의 훈련을 받고 왔습니다. 2박 3일 동안 한 강의가 한 1시간 반에서 2시간에서 오늘까지 한 11강의 듣고 온 것 같아요. 그리고 이렇게 달려오니까 저도 체력적으로는 좀 그렇지만 영적으로는 그래도 감사한 것 같아요. 하나님 말씀 듣는 것이. 그래서 다음 주에도 한 번 더 있습니다. 위해서 기도해 주시면 감사하겠습니다. 그래서 제가 부족하기 때문에 많이 배워야 돼요. 저도 배워야지 인풋이 있어야지 또 성도님에게 말씀을 잘 전하지. 배우지 않으면 더 이상 잘하지가 않고 저도 안 잘하고 우리 성도님도 안 잘하고. 그래서 계속적으로 배우는 쪽에 우리 장로님들도 후원해 주겠지만, 그래서 목회자가 도서 책 보는 것과 또 세미나라든지 이런 교육 쪽에는 많이 이렇게 후원해 주시면 감사하겠습니다. 자, 있으면서 또 쉬는 시간에 이제 저녁 때는 요즘 미국의 켄터키 지역에 그 에즈베리 부흥 운동이 일어나고 있는 걸 보셨는지 모르겠습니다. 이렇게 보면은 영국 사회가 어두울 때 웨일즈에서 하나님 부흥을 일으켰고, 또 우리나라에도 1903년에 원삼대 부흥운동 통하여서 1907년에 또한 평양 대부흥운동과 또 인도의 캐시 부흥, 또 중국의 부흥, 또 미국의 찰스 핀을 통하여서 영적 대각성 운동들이 막 일어났어요. 근데 언제 어떻게 일어나는지 모릅니다. 주권자는 하나님이시고 하나님의 계획하심에 따라서 하나님은 연약한 자지만 부족한 자지만 그 한 사람을 통해서 또 공동체를 통해서 교회를 통해서 학교를 통해서 하나님은 그 시대의 그런 부흥의 역사를 통하여서 교회뿐만 아니라 사회를 새롭게 하는 그런 일들을 하셨어요. 그래서 지금 거기를 이렇게 주목해서 이렇게 보고 있는데 성령님이 살아계시구나, 지금도 역사하고 계시구나, 이런 것들을 경험하게 됐습니다. 한번 영상 우리 편집해 주셨는데 한번 보여주시면 감사하겠습니다. Days-long church service at a private Christian university in Kentucky. Weeks long. Weeks long, you're right. The service started February 8th at Asbury University, February 8th, and it hasn't stopped. Since then, the small school near Lexington has been in nonstop worship, attracting thousands of visitors. Honestly, when you walk in here and people are singing and reading scripture and talking and just praying together and just they have smiles on their faces, you really do. Like, the atmosphere in here, like, it's palpable. I mean, it's in the air. The Holy Spirit is here. We've been crying out for revival in our city. We've been learning about revival, but I've never seen it. I didn't even know it was real. I'm just sitting in class and they're telling us all these stories on college campuses and then going across the nation. And we're like, when is this going to happen? And then they lock you in a prayer room and you're just like, hey, you got to ask for it. And God said, revival isn't hype. It's ordinary people who are hungry. It's ordinary people who are hungry. And he said, Gage, I'm going to need you to go to the altar. And I'm like, I don't want to go to the altar. And he's like, go to the altar. And I go to the altar and worship starts. And he's like, this is revival. Look left. And I look left. And there's this young college woman getting prayed over by an older woman. And he says, look right. And then there's this young guy praying over an older guy. And he says, look behind you. And everyone's just raising their hands. And he said, Gage, this is revival. It isn't hype. It's ordinary people crying out for a move of God in our generation. Revival's real. It isn't just a story we've heard about. It's come. And not just for me, but like a lot of my friends. And I just felt like the Lord was releasing me of a lot of bitterness and anger that I'd had just about all kinds of stuff, even some of it towards God. And
So I would say for me personally, the biggest word I can use, it's been a very, very healing experience for me. Down, man. So we're coming with the expectation, not necessarily to see miracles go forth, which would be wonderful, beautiful, but that's not our expectation. We're not coming just to see people get out of wheelchairs. We're not coming to see blind eyes open. We're not coming to see deaf ears unstopped. I'm coming to experience the presence of God. I'm coming to see about the presence of God being. Now, this movement, it has led to the emergence of several other revivals at college campuses across the nation. 예, 켜주시고요. 저 부흥은 하나님이 주신 것이고 또 이 시간에도 동일한 성령께서 우리와 함께 하시는 줄 믿습니다. 또 부흥을 열망하는 자에게 하나님의 임재가 있기를 소망합니다. 오늘 하나님의 부르심을 받아서 이 아나니아가 이 사울에게 안수에서 눈을 뜨게 됐잖아요. 그리고 이제 회심한 사울은 세례를 받게 됩니다. 아나니아는 경건한 사람이었지만 성경에서는 이 사울을 눈뜨게 하는 그 일에 한 번 나오고 사라집니다. 하지만 평범한 것 같지만 연약한 것 같지만 사울을 바울되게 하는 그런 역사에 큰 영향을 끼치는 그런 인물이 되게 하는 것이 바로 이런 한 사람이었고요. 그래서 한 사람이 참 중요해요. 보면은 이 웰즈 부흥도 그렇고 에즈베리 부흥에도 우리가 볼 때는 우연인 것 같지만 하나님께서 성령의 감동으로 부흥을 위해서 회개를 위해서 계속 기도하라는 그런 자들이 있었고 거기에 순종하는 평범한 이름도 나오지 않은 그런 한 사람들을 통해서 부흥의 역사가 일어났습니다. 무디라는 그런 시대적인 유명한 기독교에서 인물도요. 구두성공이었던 캠볼이라는 그런 한 선생님이 전도를 통하여서 그런 위대한 사람이 되었고요. 그래서 그 한 사람을 통해서 미국의 부흥의 운동을 하셨습니다. 위대한 역사는 그렇게 한 사람의 작은 일부터 사소한 것 같지만 작은 일부터 시작됩니다. 계속적 성령의 임재, 회개, 부흥을 위해서 기도해야 될 줄 믿습니다. 20절 말씀 오늘 보니까 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 회심한 사울이 즉각적으로 이제는 예수님을 전하기 시작했습니다. 전도는 그래요. 그래서 최근에 은혜 받은 사람이 하나님이 주시는 그 은혜가 따끈따끈한 사람이 이 전도를 하게 됩니다. 구원의 감격이 살아있는 사람. 그래서 평생에 할 전도를 보통 하나님을 믿고 이제 회심하고 그 후에 예수를 믿은 후에 5년 안에 거의 평생의 전도를 다 할 정도로 첫사랑을 회복한 사람, 은혜를 경험한 사람, 부흥을 체험한 사람이 하나님을 증거하는 이 사도 바울처럼 예수님은 하나님이라고 아드심이라고 전파할 수 있게 됩니다. 그래서 전도는 죄책감이나 의무감 오는 게 아니에요. 바로 흘러나오는 그 하나님의 은혜와 성령의 역사하심으로 하게 되는 것입니다. 오늘 이 밤에도 사도 바울의 또 에즈베리에 임했던 성령이 멸망한데 충만한 은혜를 주셔서 그 감격으로 감동으로 하나님을 전하게 되기를 소망합니다. 21절 말씀 듣는 사람이 다 놀라 말하되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부른 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라. 듣는 사람들이 다 놀랬다고 합니다. 듣는 사람들은 예수를 믿지 않던 유대인들이었죠. 예수님을 믿었던 크리스찬들을 극렬히 핍박했던 이 사도 바울이 180도 바뀌어버린 거예요. 변하니까 아니 이제는 핍박하지 않는 정도가 아니라 오히려 핍박하는 그 예수를 오히려 예수를 믿는 자들이 믿는 그 예수님을 전하고 있으니까 충격을 받는 것이죠. 수군거리기 시작합니다. 사울이 그 예수 믿는 사람 잡아가뒀던 그 사람 사냥꾼 아니야? 바로 이런 수군거리죠. 이 사람이 예수님을 전해? 말도 안 돼. 아마 하나님의 일을 하기 시작하면 막 하면서 저 사람 잡아가려고 사기치는 거야. 막 이런 수근수근거리는 게 있었겠죠. 하나님의 은혜로 이제는 회복되어서 변화되어서 하나님의 일을 하려고 하면요 사람들이 수근거림이 있습니다. 예수님을 믿기 전에 나의 모습을 가지고 사람들은 그걸 가지고
수군거리기도 합니다. 근데 사울은 그거 자신의 과거의 말에 수군거림에 위축되지 않았습니다. 오히려 22절에 보니까 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 다메섹에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라. 사울은 힘을 더 얻었다. 이 성경에 한국어에는 이렇게 되어 있지만 영어 성경 NIV 버전 보면 yet이라는 단어가 있어요. yet이라는 단어는 그러나, 그럼에도 불구하라는 뜻이 있는데 여기서는 그럼에도 불구하고 사람들의 수군거림과 그의 궁시렁 부렸음에도 불구하고 쟤는 그런 사람 아니야, 비난의 말이 있었음에도 불구하고 사울은 기가 죽어서 사역을 관뒀더라가 아니라 오히려 힘을 더 얻었다고 되어 있습니다. 더 핍박 있고 사람들의 수군거림과 방해가 있을 때 자신에 대해서 뭔가 안 좋은 얘기를 할 때 오히려 영적으로 더 강건해졌다는 거예요. 단단해졌다는 겁니다. 원래 사람들이 하나님을 잘 하려고 하면 사단을 통하여서 사람들이 말을 많이 하게 됩니다. 그때 줄여들 수 있지만 사도 바울이 바로 하나님을 더 강하게 붙잡음으로 믿음으로 경고해줬던 것처럼 우리는 그럴수록 사단이 역사하는구나 하면서 사람을 보지 말고 말을 듣지 말고 하나님을 붙잡는 더 강하게 더 기도로 또 하나님께 나가야 되죠. 운동선수도 마찬가지요. 잘하는 선수에게는요, 축구 선수도요, 메시 같은 사람에게 막 전담으로 한 몇 사람이 붙어요. 근데 그렇게 붙어도 오히려 자기한테 붙은 그 수비수들을 따돌리고 패스를 해가지고 골을 넣게 하는 것이죠. 오히려 사람을 통해서 우리를 뒤흔들 때 오히려 더 하나님을 강하게 붙들어서 우리의 영적 성장의 기회로 삼으시길 바랍니다. 사도 바울은 더욱더 강하게 전했습니다. 22절, 사울의 복음 전파가 그로 인해서 다메섹 유대인들을 당혹하게 했다고 되어 있습니다. 당혹시켰다는 말은 또한 굴복시켰다는 원어의 의미가 있어요. 그러니까 처음에는 당혹하다가 저들도 하나씩 굴복하게 되는 것이죠. 당대 최고의 율법학자였던 가말리엘의 수제자입니다. 거기다가 이제는 은혜를 받아서 하나님의 말씀을 잘 알고 있는 거에다가 성령이 함께 하시는 자입니다. 그 성경 지식과 이제는 그의 논리적인 거에 영적인 파워가 더 됐으니까 누가 당해내겠습니까? 그래서 바울을 통해서 하나둘씩 다메섹에 있던 유대인들이 복음을 받아들이게 된 거예요. 당혹하게 되면서 오히려 그 복음에 그가 전하는 말씀에 굴복되어지는 것이죠. 마틴 로이드 존슨은요, 자주 사용했던 말이 있습니다. 뭐냐면 불붙은 지성입니다. 지성. 당신에게 지성이 있는가? 지성이 있는가? 거기에 성령의 불이 임하여서 불붙은 지성이 되길 위해서 기도하라고 얘기를 했습니다. 바울이 그랬습니다. 지성이라고 자랑하고 내가 많은 것을 성경을 많이 한다 거기 멈추지 말고 성령의 불이 임하기를 원합니다. 예전에 알파라는 것을 했던 적이 있어요. 그래서 문제점도 많이 있지만 장점이 있습니다. 성령을 경험하는 그런 체험의 시간을 갖게 돼요. 성령께서 함께 임재하길 위해서 기도하고 성령에 대한 말씀을 전하고 같이 기도할 때 방언의 능력과 또 성령의 임재하심과 치유함과 그걸 경험하게 되면서 이론적으로 알던 그런 하나님이 아닌 실제로 역사하고 계시고 지금 함께 하시는 하나님을 믿게 되는 것이죠. 저 에즈벨이 지금 그 예배당에 들어가기 위해서는 5시간, 6시간을 막 기다려야 되고 뭐 비행기 타고도 오고 막 이런 이유가 성령의 임재를 경험하게 하는 것이죠. 오늘 시간에 하나님 말씀을 잘 알고 있는 우리 성도님이 있다면 거기에 멈추지 말고 오늘 사도 바울처럼 성령의 불이 임하여서 하나님 말씀을 담대히 전할 수 있게 되길 소망합니다. 23절에 여러 날이 지남에 유대인들이 사울 죽이기를 공모하니 여러 날이 지났다. 자, 여러 날이 지났다 하지만요, 이것은 여러 날이 아닙니다. 사도 바울의 증언이었던 갈라디아서에 보면은 22절과 23절에 대한 사이에 상당 기간이 지났음을 3년 정도가 지난 것을 알고 있어요. 갈라디아서 1장 16절에서 18절 보겠습니다. 그의 아들을 이방에 전하기 위하여 그를 내 속에 나타내시기를 기뻐하셨을 때에 내가 곧 혈육과 의논하지 아니하고 또 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메섹으로 돌아갔노라. 그 후 3년 만에 내가 게바를 방문하려고 예루살렘에 올라가서 그와 함께 15일을 머무는 동안
그러니까 다메섹으로 떠나서 아라비아 광야로 3년의 시간을 지내다가 다시 다메섹으로 왔다가 그 다음에 베드로라든지 사도를 만나러 예루살렘으로 갔다는 거예요. 그가 예수님을 만나고 다메섹에서 그 도상에서 회심한 후에 전도하기 시작하면서 영적인 자신의 미흡함을 느낀 거죠. 다메섹에서 주님의 빛으로 임재하셨고 그가 장님이 되고 아무것도 못 먹고 이제 아나니아를 위해서 안수받아서 눈을 뜨게 되고 엄청난 일이 있었지만 이런 경험들을 재정리하는 그런 시간들이 필요했고요. 하나님의 음성을 듣고 내면화시키는 하나님과 친밀한 교제의 시간이 필요했습니다. 하나님의 말씀을 더 묵상하고 기도하고 훈련이 필요한 것을 절감했다는 거예요. 예수님을 열방에 전하라는 그 미션을 위해서요. 이 사울은 영혼에 충분히 더 하나님과의 충분한 시간을 가져야 됩니다. 더 성령으로 더 충만하게. 어떤 사역에 성공했다는 말을 우리가 들어봤을 때 성령 충만하지 않고 사역을 잘 감당했다는 것을 들어본 적이 없습니다. 성령의 충만함으로 하나님의 임재 가운데 그래야지 그 일들을 감당하게 되죠. 다윗에게 주신 사명이 크기에 성령님이 그에게 크게 임하셨습니다. 그가 쓴 시편은요 큐티노트 같은 거 같잖아요. 하나님과의 깊은 관계 속에서 그분을 깊이 묵상하는 가운데 나오는 그런 내용입니다. 하나님을 더 깊이 알지 않고서는 나올 수 없는 그 묵상이 이 시편에 나왔듯이 우리가 어떤 사역에 있어서 미션을 잘 감당하기 위해서는요 이런 물러남의 시간, 하나님과의 더 시간들을 가져야 해요. 사도 바울은 그냥 하나님 만나고 바로 사역한 게 아니에요. 하나님과의 더 깊은 시간, 하나님과의 3년의 시간을 가졌습니다. 그래서 3년 동안 혼자서 하나님과의 시간을 가졌던 겁니다. 그런 후에 이제 본격적으로 다메섹으로 돌아온 거예요. 또한 오늘 말씀 23절에 보니까 오늘 말씀의 22절 23절 보니까 사울은 이 부분에 있어서 혈육과 상의하지 않았다 얘기를 하고 있습니다. 영적인 결정을 할 때 혈육도 이해 못하는 하나님과 깊은 관계 속에서 결정해야 할 일이 있다는 겁니다. 그건 독대에서 하나님과에서 해결해야 될 문제들이 있다는 것이죠. 왜냐하면요 혈육은 주관적입니다. 팔이 안으로 이렇게 굽는다고 하잖아요. 그래서 혈육은 하나님의 뜻을 말해주기보다 내가 좀 편했으면 그런 좋은 길로 얘기해 준 경우가 있어요. 혈육인 부모님한테요 나는 아버지, 어머니 저는 선교사로 가겠습니다 해보세요. 원수진 혈육이 아닌 이상 잘 가. 그래 너가 갈 길은 선교사의 길이다. 잘 가라 할 부모님은 없습니다. 거의 없습니다. 한 교회 장로님이요 다음 세대를 위한 선교 여군을 키워달라고 막 기도를 해요. 그런데 정작 그 아들이요 미국의 아이비리그에 다니는 자식이 선교사로 간다니까 막 말려요. 그러니까 혈육과 의논하면 그럴 수 있어요. 팔이 안으로 굴을 수 있습니다. 사울은 혈육과 의논하지 않았다 얘기를 합니다. 사울은 사실은 예수님과 함께 동거했던 예수님께 직접 훈련받았던 사도가 아닙니다. 그런데 그는 12사도들과 동구로 취급받는 사도 바울이라고 얘기를 합니다. 전혀 다른 사람들과 꿀리지 않아요. 그 이유가 광야에서 3년 동안 영으로 임재하시는 예수님과 깊은 교제를 한 것이죠. 그래서 그는 성경에서도 보면요 나는 하나님으로부터 부름받은 사도임을 확신을 하고 있습니다. 우리는 믿음의 형제자매와 조언도 구하지만 결정적인 결정은 내 자신이 직접 금식하며 골방에 가며 이런 광야 같은 곳에서 하나님께 직접 물어보고 결정해야 후회가 없죠. 정말 하나님의 나를 이방인의 그릇으로 이방의 임금들을 돌아오게 하는 그릇 나를 불렀는가? 그런 시간들을 확증하는 시간들을 흔들릴 수 없는 그런 하나님의 부르심에 대한 것을 확증하는 시간이 이 3년의 시간이 가졌습니다. 어떤 분은 예언 기도를 쫓아다니는 사람이 있어요. 예언 기도하면서 주식을 사라. 나가서 만나는 첫 번째 여인을 아내로 택해라.
어떤 동네에 가서 사업을 해라. 100%다 가짜입니다. 하나님은 그렇게 역사하지 않습니다. 말씀을 선포하게 하시고 내가 읽었던, 묵상했던, 또 들었던 말씀과 매치할 때 하나님이 나에게 직접 확신 속에서 결정하게 하시죠. 구원받은 자에게는 하나님의 영이 있습니다. 그래서 하나님 말씀하세요. 우리는 그 시간들을 가져야 됩니다. 나를 전심으로 찾고 찾으면 내가 만나주리라 했던 주님 말씀을 믿듯이 오늘 사도 바울은 아라비아 광에서 3년의 시간, 짧은 시간이 아닙니다. 그 시간을 분명히 가졌다는 거예요. 우리 스피드 시대에 삽니다. 인스턴트의 시대에 갑니다. 기다리지 못합니다. 책을 보면요, 리더십 6개월 완성 막 이런 것이 있어요. 우리 하나님은 모세를 리더로 세우시는데 80년을 기다리셨어요. 근데 6개월 완성이란 게 있습니다. 하나님 일을 한다는 사람들이요, 하나님과의 그런 시간들, 말씀과 하나님과의 침묵 시간이 너무 짧습니다. 한때 드라마틱한 그런 부흥사들이 유행했던 적이 있습니다. 조직 폭력배에 몸담던 사람이 극적으로 예수님을 만나서 감옥에 전도도 하고 화끈하죠. 근데 하나님은요, 이 사울을 열방에 이제 하나님이 택하신 그릇으로 그 사명을 감당하기 위해서 사울을 어릴 때부터 준비시켰습니다. 말씀을 알게 하시고 이제는 성령님이 함께 하셔서 하나님의 그를 부르시는 겁니다. 하나님의 일꾼은요, 뿌리 깊은 나무가 되어야 됩니다. 그 뿌리는 예수님께, 하나님께 두어야 됩니다. 사역보다 중요한 것은요, 하나님의 사람으로 빚어지는 거예요. 준비가 어떻게 되었는가에 따라서 열매가 결정됩니다. 부흥의 뿌리에는 반드시 처절하게 준비된 하나님 사람이 있었다는 거예요. 우리가 볼 때는 사도 바울이 그냥 사도 바울인 것 같지만 그의 하나님과의 그런 3년의 시간, 하나님과의 처절한 하나님과 그 뿌리를 내리는 그 시간이 있었습니다. 목회자도 마찬가지입니다. 목회자는 예수를 잘 믿어야 합니다. 아유, 목사님, 예수님, 목회자가 목사님 잘 믿죠? 아니요. 진짜로 잘 믿어야 됩니다. 설교하려고 말씀 보지 말고요, 은혜 받으려고 말씀을 봐야 합니다. 교인들을 변화하게 해달라고 기도하기보다 목사인 나가 하나님 앞에서 엎드려져서 변화되게 해달라고 기도해야 됩니다. 교회를 크게 해달라고 기도하기보다 거룩한 교회, 하나님이 원하시는 교회, 하나님의 기쁨이 되는 교회가 되게 해달라고 기도해야 되는 것이죠. 목사인 제가, 여기 목회자가 먼저 하나님과의 교제를 즐거워해야 됩니다. 사역보다도, 사역이 우상이 되면 안 됩니다. 하나님 일을 하다가 문제가 생기면 사역을 내려놔야 돼요. 우리 길 버리고 다시 하나님에게 붙잡아야 됩니다. 이 마음을 가져야 다시 한번 우리 교회에 또는 이 나라에 부흥이 일어날 줄 믿습니다. 사울은 회심한 후에 3년 동안 하나님 안에 조용히 교회했기 때문에 넷이 다져진 거예요. 그런 후에 그는 이제서야 하나님 깊은 뿌리를 낸 후에 그는 성경을 쓰기 시작했고요. 성경의 신약의 반 이상이 사도 바울이 쓴 겁니다. 그가 쓴 이 성경으로 인해서 조직 신학과 교회론 이런 것들이 다 다져진 것이죠. 다 나와 있잖아요. 사울은 다니면서 또한 핵심 도시에 교회를 세우고 제자를 세웠습니다. 투옥당하고 배가 파손되어지기도 하고 조롱당하고 핍박과 마지막에 순교까지 갔지만 그가 포기하지 않고 그의 사역이 농론할 수 있었던 그 인내심이 어디서 왔습니까? 그 3년에 철저한 처절한 하나님께 뿌리 내린 그 나무이기에 작은 핍박에 흔들리지 않고 끝까지 그 길을 갈 수 있었습니다. 하나님 일을 한다는 목회자, 선교사, 사역자들이요, 쉽게 나가 떨어지고 조그만 어려움과 비난에도 왜 낙심하고 도망가시는 줄 아십니까? 하나님 안에 깊이 뿌리내는 시간이 없었기 때문입니다. 오랫동안 쓰임받기 위해 인간적인 준비가 아니라 기도와
말씀으로 고독하게 그분함에 들어가는 시간을 반드시 가져야 됩니다. 이 롯데타워가요, 몇 층이죠? 214층인가요? 높아요. 근데 그 높은 건물을 세우기 위해서는요, 반드시 그 깊이 아래로 내려가야 했고요. 미국 뉴욕의 102층이 넘는 그런 건물은요, 거대한 안반 위에 거기에 세워졌기 때문에 그런 높은 빌딩을 세울 수 있었던 것처럼 우리의 신앙도 마찬가지입니다. 다른 것이 아니라 열매들이 나타나기 전에 우리는 견고한 예수님의 터에 우리의 뿌리를 내려야 됩니다. 내 안에 거하라 말씀했어요. 나는 포도나무요 너희는 가지니 내 안에 거하면 많은 열매를 맺거니와 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없느니라. 우리는 어떤 파워적인, 어떤 눈에 보이는 사역들 신경 쓰지만 진짜 중요한 것은 보이지 않는 그 우리의 신앙의 근거가 어디에 돋는가 하는 것이죠. 성경에는 3년의 시간이 그냥 훅 지나간 것 같지만 그 시간은 사울이 예수님께 깊이 뿌리내는 시간을 가졌던 것처럼 우리의 신앙의 근거가 어디에 지금 우린 뿌리고 내리고 있는지 돌아봐야 될 줄 믿습니다. 호세아서 6장 3절 말씀이에요. 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자. 그의 나타내심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시니라 하니라. 우리는 힘써 하나님을 아는데 투자해야 됩니다. 새벽빛같이 정확하게 풍성하게 여러분의 영혼을 은혜로 적셔 주실 것입니다. 은혜 충만했던 분은 주님을 갈망했던 분입니다. 갈망하지 않은데 주님 부어주지 않으세요. 갈망이 필요합니다. 주님을 갈망하길 원합니다. 주님을 더 알길 원합니다. 나의 소망은 주님을 더 알길 원하고 주님과 더 깊은 교제를 하길 원하고 주님의 충만한, 주님으로 충분한 그런 자 되길 원합니다. 우리의 기도 제목이 되어야 되죠. 3년 이런 하나님과의 충만한 그런 뿌리 내리는 그 시간을 갖고 이제 다메섹으로 돌아온 사울에게요, 기다리고 있던 것은 바로 그를 죽이려고 했던 유대인들이었습니다. 23절 말씀에 여러 날이 지나매 유대인들이 사울 죽이기를 공모하니, 여기서 고린도후서 11장에 보면요, 여기서 사울을 죽이려 했던 이 유대인들은요, 다메섹의 왕의 신하와 부하라는 것을 알고 있어요. 그러니까 이들은 개인적인 사울에게 원한을 품었던 자가 아니라 국가 공권력에 의해서 사울을 어쩔 수 없이 이제 죽이려고 했던 자죠. 자, 교회를 핍박했던 자들을 이렇게 교회를 핍박했던 오히려 그런 자가 변절해가지고 사람들에게 영향을 끼치면서 예수님을 증거하고 다니니까 이 예루살렘의 대제사장이 화가 난 거죠. 그래서 다메섹에게 왕에게 카톡을 보내가지고 사울이 나타나면 제거하라 하는 겁니다. 3년 동안 안 나타나는 거예요. 그가 이 아라비아 광야에서 하나님과의 그런 시간을 가질 때 안 나타나다가 이제 3년 만에 나타나니까 즉시로 그를 죽이기 위해 밤새도록 성문까지 지키게 합니다. 결국에는 제자들에 의해서 사도 바울이 광주리를 타고 도망가게 되죠. 예수님을 믿고 성령 체험하고 열방의 일꾼으로 쓰겠다고 하시는데 그의 사역의 시작은 광주리 타고 도망가는 것이 사역의 시작이었습니다. 우리는 목회자로, 선교사로, 리더로, 교사로 하나님의 일꾼으로 헌신하면 일생일 하나님이 쫙쫙 펴줄 거다. 만사형통. 아이들은 서울대 막 가고 자금줄이 막 터지고 병도 낫고 이래줘야 하나님께 헌신한 사람으로 보여줄 텐데 오히려 그때부터 더 힘들어지는 거죠. 신학교 가면은 오히려 1, 2학년 때 제일 힘들고요. 교회를 개척하면은 세팅할 때가 힘들고 선교할 때는 그 초창기가 참 힘든 것처럼 사울은 처음 사역의 시작에 도망가는 것부터 시작하게 됐습니다. 그러한 것은요, 사단이 미래의 영적 잠재력을 인정해서 태클 거는 거예요. 오히려 하나님의 일을 하려고 결정할 때 이런 핍박이 있으면요, 당연히 여기시고 이기시기 바랍니다.
아무 고난이 없다. 하나님 일을 하는데 그러면 그건 잠재력이 없으니까 사단이 가만 놔두는 거예요. 이제 다메섹에 더 이상 있을 수 없던 사울은요, 이제 예루살렘으로 돌아오는데요. 여기서도 만만치 않습니다. 26절에 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니. 늑대가 나 착해졌다 하면서 이 양들에게 가서 친구하자 하는 격이에요. 사람들이 이 선입관을 버리기가 참 어렵습니다. 사울이 나 예수 믿었어. 사람들은 거죠. 예루살렘 사람들이 호박에다가 수박에다가 호박에다 줄 긋는다고 수박 되냐? 우리를 뽀우리 뽑기 위해서 위장한 늑대 같은 자야. 이렇게 얘기하겠죠. 의심하기로 작정한 사람들에게 또한 의심할 수밖에 없는 이런 상황 속에서 어떻게 할 수가 없죠. 근데 이때 고마운 사람이 나타납니다. 그가 바로 27절에 나타나는 바나바입니다. 27절 보겠습니다. 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 다메섹에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대히 말하는지를 전하니라. 최고 지도자 12사도에게 사울을 소개시켜주고 그를 변호해줍니다. 변호해줘요. 사울이 어떻게 예수님을 믿고 전도는 어떻게 했는지 그걸 다 진술해줍니다. 만약에 바나바가 별 볼 일 없는 사람이었으면은 그가 아무리 변호해줘도 사도들은 야 너나 잘해라 이랬을 거예요. 그러니까 누가 변호해주냐가 중요한데 굉장히 존경받는 사람이었습니다. 사도행전 4장에도 보면요, 가난한 자를 도울 때 자기 땅을 다 팔아서 가져온 자가 바나바였어요. 아나니아가 삽비라가 흉내내다가 이렇게 한 번에 가게 됐지만 그는 위로의 아들이란 그런 별명을 갖고 있습니다. 위로의 아들, 격려하는 자라는 거예요. 그래서 사람들에게 칭찬받는 자로서, 그래서 그가 추천한 사울을 형제로 받아줄 수 있는, 사울은 못 믿겠지만 사울을 추천한 바나바를 통해서는 믿을 수 있었던 그런 멋있는 사람이었습니다. 여러분도 등 돌릴 때 여러분이 함께 해주는 사람 잊지 못하잖아요. 교회는요, 이런 바나바 같은 또한 화목해 하는 자가 필요합니다. 사울처럼 카리스마를 가지고 하나님 말씀을 쓰고 위대하게 보이는 이런 사람들도 필요하지만, 위대한 인물 같지 않지만 사람들을 하나로 묶어주는 사람, 오해가 있으면 풀어주는 사람, 앙금이 있으면 삭히게 해주는 사람, 이 우렁각시 같은 사람이 필요하죠. 사람들을 세워주고 상담해주고 변호해주고 위로해주는 이런 바나바가 필요합니다. 이런 사람이 사실 교회에 필요한 사람들입니다. 미국 그레이스 한인교회에 심무하신 박신 목사님이 자기가 심무하면서 성령 충만한 것이 드러나는 성도가 어떤 성도일까를 고민하고 연구하고 깨달은 바는 그러라 얘기하더라고요. 오랜 목회를 통해서 깨달은 것은, 성령 충만한 것은 다른 것이 아니라 섬기기를 즐거워하며 다른 사람들을 섬기기를 즐거워하는데 자신은 드러내지 않는 사람이 성령 충만한 사람이다 얘기를 합니다. 사실 이 바나바는 성령 충만한 사람입니다. 섬기기를 좋아하고 나의 것을 내려놓으면서 남을 변호해 주는 사람. 그렇기 때문에 만약에 성령 충만하지 않았다면, 사울이 가짜였으면 그로 인해서 모든 사람이 이 예루살렘에 있는 사도들이 위험에 빠지게 되겠죠. 성령의 사람이기 때문에 바나바는 그의 진실함을 바울이 회심한 것을 깨달을 수 있었죠. 성령께서 알려주셨기 때문에. 우리는 사람을 판단할 때 기도하면서 성령이 주시는 지혜로 판단을 해야 됩니다. 이 바나바처럼요. 우리는 오래전에 그분이 어떻게 했더라, 나에게 어떻게 했더라, 어떤 말을 했더라, 이걸 가지고 그 사람을 지금까지도 그 사람을 계속적으로 안 좋게 평가하는 분들이 있을 수 있어요. 그게 아니라 이제는 사도 바울도 하나님을 대적하고 오히려 예수를 믿는 사람을 핍박했던 사람이 변화될 수 있음을 알고 우리도 기도하면서 그분이 변화됐음을
깨닫게 되어져서 이제는 그를 품어주고 변호해주고 섬길 수 있는 그런 자 되기를 소망합니다. 마지막 29절 읽고 말씀을 정리하겠습니다. 또 주 예수의 이름으로 담대히 말하고 헬라파 유대인들과 함께 말하며 변론하니 그 사람들이 죽이려고 힘쓰거늘. 사울은 회심한 후에 은혜가 충만하니까 계속 입만 열면 예수님을 얘기합니다. 계속 말하는 것은 무의식적으로 또한 내 안에 충만한 것이죠. 우리가 명품으로 가득 차 있으면 내 안에 얘기 나오는 것이 명품만 나오는 것처럼 예수의 영이 충만하니까 계속 예수만 얘기합니다. 사울의 전도 대상이요 보면은 헬라파 유대인이었어요. 유학파들입니다. 휴안하게 계속 가는 곳마다 이런 헬라파 유대인들이 계속 엮이게 됩니다. 그들이 복음을 전할 때 예수를 믿게 되어지고 계속 나타나게 돼요. 계속 만나는 사람이 이런 사람들이에요. 이 사도 바울이 사역하기 전까지는요, 감히 헬라파 유대인들에게 전도를 한다는 것은 어려웠습니다. 그때 사도 바울은 가는 곳마다 그들을 만나고 전도하고 복음이 전해지는 역할들을 하게 되죠. 중국 선교는 쉽지 않지만 어려서부터 이 화교 학교를 다니면 그런 비전을 가진 사람은 가는 것처럼 이 사도 바울도 헬라의 영향을 받고 헬라어를 할 수 있었기 때문에 그들에게 전도하기가 쉬웠습니다. 우리가 계속 만나게 하고 자라게 하는 것이 우리의 사역이에요. 거기에 주신 여러분만의 가능한 사명이 있습니다. 사명은 하늘에서 뚝 떨어지는 것이 아니라 우리의 익숙한 나의 교육 환경과 배경과 연관이 있습니다. 사울은 헬라파 유대인들에게 전도가 잘 되는 것 알면서 이제 다소에서 헬라파 유대인들과 교제하면서 하나님의 음성을 들었습니다. 그래서 계속 만나는 헬라파 유대인, 우리 어떤 사람과 계속 만나고 내가 어떤 일에 계속 잘하게 되는 것이 하나님의 숨은 계획이 거기에 있는 겁니다. 베드로를 지켜서 전도할 사람이 따로 있었고 사울을 통해서 전도할 사람이 따로 있었던 것처럼 저와 또 우리 성도님을 통해서 이 시대 한국과 아시아 전 세계를 뒤집어 엎을 기대가 있다는 것입니다. 하나님의 영적으로, 직업적으로, 재정적으로 준비하시고 하나님 앞에 깊이 뿌리 내리고 하나님의 그런 명령을 기다리셔야 합니다. 하나님께서 때가 되면은 여러분을 사용하실 것입니다. 조급해하지 말고 주님의 은혜 안에서 뿌리를 깊이 내리시는 성도님 되길 원합니다. 에즈베리의 부흥을 계속 보면서 하나님은 지극히 작은 자를 통해서도 일하신다. 안 된다고 하지만 성령이 임재하면 그 에즈베리 학교에 불과 몇십 명 안 되는 거기서 성령의 임재함 속에서 똑같은 마음으로 기다리라, 기도하라, 그를 통해서 부흥의 역사들이 전파되었던 것처럼 하나님께서는 지금도 살아 역사하고 계시고 여러분이 갈망하는 그 심령 가운데 하나님의 영을 부어주셔서 안 될 것 같지만 가능케 하신 것이 하나님의 역사하시고 하나님이 임재하시면 주님 안에 내가 붙들려 있으면 난 연약하더라도 부족한 사울을 통해서도 세계 선교에 하나님의 90점을 이어가는 것처럼 부족한 나를 통해서도 하나님께서는 이루실 것을 믿으면서 오늘도 성령님을 사모하고 주님 안에 뿌리 내리는 귀한 성령 되기를 주의 이름으로 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님, 사도 바울이 훗날 어려운 일 닥치더라도 끝까지 그 일을 감당해내고 농론할 수 있던 것이 그 3년에 주님께 깊이 뿌리내렸던 시간이 있었던 것을 보게 됩니다. 하나님, 우리 눈에 보이는 너무나 열매적인 것을 보지만 더 중요한 보이지 않는 나의 신앙의 근간이 어디에 두고 있는지 보게 하여 주시고 하나님, 나의 뿌리를 나의 반석이신 예수님께 굳건해 두게 하여 주시옵소서. 흔들리지 않게 하여 주옵소서. 진짜 예수님을 믿게 하여 주옵소서. 지금 이 시간에도 성령께서 함께 하심을 믿는 부흥을 갈망하는 은혜를 사모하는 하나님의 거룩한 백성 되게 하여 주시옵소서. 귀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.